ॐ अस्य श्रीमद्भगवतस्तोत्रमन्त्रस्य नारदऋषिर्विहति छन्द श्रीकृष्णपरमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्ति ज्ञानवैराग्यकीलकं मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्धार्थे पाठे विनियोग कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि अस्ति सतनिकराग्रविकलत्कल्पपुष्णप्लुतं वस्तुतवेणुनादल हरि निर्वाणनिर्वकुलं शस्त्रशस्त्रनिबिन्दोलि विपिलसदगपि शस्यावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमुखलधरं किशोराकृतिः श्री भगवान नामयात्मकस्वरूपिणे श्रीमद्भागवताय नमो नमः। ओम मंत्रपुष्पं समर्पयामि। एतत् सचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम शांति ओम शांति अवध शांति विवध शांति ग्रह शांति गृह शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति ओम शांति। ओम बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत आरती आरती थाली নিয়ে চলে আসুন। जय श्री राधे हरि बोल। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पास है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पास है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारित। ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करणी ए दुख हरणी ए सुख करणी ए दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पास है तारित। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पास है तारे। ये मधुर बोल जग फंद खोल
सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फंद खोल। सनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय राधे। हरे कृष्ण। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं हरिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवा श्री श्री राधाकृष्णपदान् सहगण ललिता शिवसखनितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। ॐ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिवत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसपदय चैतन्यचन्द्राय नमो नमोस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ॐ तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवाश्च, कृष्ण भक्ति वदे देवी सत्वतोै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ। এই তিনেরই শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে,
নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় রাধেশ্যাম, জয় নিতাই। গ্রন্থের পূর্বে আমরা একটু ভগবানের নামের আশ্রয় নেব, ভগবানের একটু নাম করি, তারপর আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করব। জয় শ্রী রাধে, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दियो मोहे, वृंदावन में वास, वृंदावन में वास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, যমুনা তীর বনচারী, যমুনা তীর বনচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় রাধেশ্যাম, জয় নিতাই, জয় জয় শ্রী রাধে, হরে কৃষ্ণ, হরি বল। পরম দয়াল পতিত পাবন নিতাই গৌরের অশেষ কৃপা, অশেষ অনুকম্পায়, অত্র অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায়
এই ঠাকুরবাড়ি শ্রীঅঙ্গনে বসে যে সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত কথার পরম সুন্দর সুমাঙ্গলিক আয়োজন, সেই আয়োজনের আজকে ষষ্ঠ দিবস। এই ষষ্ঠ দিবসের মাঙ্গলিক সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি শ্রী ভগবানের কথা শ্রবণ করার জন্য এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করার জন্য। এই শুভ সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে পরম মঙ্গলময় ভাগবত কথার আয়োজনে কথা শোনার জন্য যে সকল ভক্তবৃন্দ, ভক্তজন, ভক্তিমতী মা যারা কৃপাপূর্ব আগমন করেছেন, প্রথমেই আপনাদের সেই চরণে ব্যাসপীঠ থেকে আমার মতো দিনাতি দিনে বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তৎপরে প্রণাম জানাই আমার পরম দয়াল ভগবত অভিন্ন শ্রী গুরুদেবের আতুল চরণে। হে গুরুদেব, আপনি প্রসন্ন হন, কৃপা করুন। আপনার কৃপার দ্বারা যেন কিছু হরিকথা আমার মতো অজ্ঞজনের মুখে উচ্চারিত হয়। তৎপরে প্রণাম জানাই পিতামাতার আতুল চরণে, যাদের একান্ত অনুপ্রেরণায় ভক্তিপথে আসবার সুযোগ পেয়েছি। সেই পিতামাতার চরণে শতকোটি দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে আসুন আমরা শ্রবণ করব ভাগবত কথা এবং আমাদের জীবন সার্থক করব। জয় শ্রী রাধে, হরি বল। আমাদের ভগবানকে পাওয়ার জন্য, ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাধু বৈষ্ণব ভক্ত চরণে একান্ত তাদের কৃপা প্রার্থনা ছাড়া সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, সাধু বৈষ্ণব ভক্তজন যদি কাউকে কৃপা করেন, ভগবানের কৃপাটা বেশি দূরে থাকে না। মায়েরা ভালো করে জানবে, মায়েদের বাবার বাড়িতে যদি গাভীর প্রতিপালন থাকে, তারপর মাকে এমন জায়গায় বিয়ে দেওয়া হলো সেখানে তাদের গাভীর প্রতিপালন নেই, বাজার থেকে দুধ নিয়ে আসতে হয়, সেই দুধ তো ভেজাল। তো সেই মা যদি বাবার বাড়িতে আসে, বাবা মা যদি ভালোবেসে বলে যে এই তোদের তো বাড়িতে গাভী নেই, সব কিছু আছে, গাভী পালার মতো সব কিছুই তো আছে, কিন্তু এই গাভী কেন তোরা পালছিস না? আমাদের এই গাভীটা নিয়ে যা, এই গাভী সদ্য বাছুর হয়েছে, গাভীটা দিলাম, নিয়ে যা। তো সেই গাভীটাকে যদি নিয়ে যেতে হয় রাস্তাতে, দেখবেন যে গাভীটা ঠিক যেতে চাচ্ছে না, হাতছুট হয়ে যাচ্ছে, হয়তো এরকম। কিন্তু আপনি একটা কাজ করুন, দেখবেন গাভীটা গটগট করে চলে যাবে। কি কাজ করতে হবে? না, ওই যে গাভীটার সদ্য বাছুরটা হয়েছে না, আপনি বাছুরটাকে কোলে করে নিয়ে আগের দিকে চলতে থাকুন। এবার দেখুন পেছনে গাভীটা, তার দড়িও হয়তো ধরতে হবে না, বাছুরের টানা গাভী আপনা আপনি চলে যাবে। একই রকম করে এই বাছুর হলো সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তজন, গাভী হলো ভগবান। সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণটা ধরে চলতে পারলে পেছনে ভগবান এসে আপনা আপনি কৃপা করে দেবেন। এই জন্য সাধু বৈষ্ণব ভক্ত চরণে আমাদের একান্ত শরণাগত হতে হবে, আর গুরুচরণ তো অবশ্যই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। গুরু ছাড়া তো গতি নেই। আমরা তো ভব সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি, সংসার সমুদ্র, মায়ার সমুদ্রে, সংসার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। এখান থেকে কোনোভাবে বাঁচার পথ নেই। এই সংসার সমুদ্র থেকে কে বাঁচাবেন? এই মায়ার সংসার থেকে কে উত্তরণ করবেন? গুরুদেব। গুরুদেব হলেন সেই অকুল কাণ্ডারী, তিনি আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। গঙ্গার বক্ষের উপর দিয়ে একটা বড় জাহাজ যাচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব তার শিষ্য বিবেকানন্দকে বলছে, ওরে নরেন, ওই যে বড় জাহাজটা যাচ্ছে, ওই জাহাজটা ওইদিকে কৃষ্ণনগরের ঘাটে পৌঁছতে কত সময় লাগবে? তখন বলছেন যে 2-3 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।
বলে তাহলে ওই যে পেছনে ডিঙি নৌকাটা, এই পেছনের ডিঙি নৌকাটার কত সময় লাগবে? গুরুদেব, পেছনের ডিঙি নৌকাটা হয়তো পৌঁছতে পারবে না, তার পক্ষে অত দূর রাস্তা যাওয়া সম্ভব নয়, সে তো রাস্তায় হারিয়ে ফেলবে। আচ্ছা নরেন, যদি বড় জাহাজটার সঙ্গে ছোট ডিঙি নৌকাটা বেঁধে দেওয়া হয়? গুরুদেব, তাহলে তো বড় জাহাজও পৌঁছে যাবে, সাথে সাথে ডিঙি নৌকাও পৌঁছে যাবে। রামকৃষ্ণদেব বলছেন বড় জাহাজটা হলো শ্রী গুরুদেব, ছোট ডিঙি নৌকা হলাম আমরা। বড় জাহাজটা তো ওপারে যাবে, যদি সেই বড় জাহাজটার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতে পারি, গুরুচরণে আশ্রয় নিতে পারি, গুরুচরণটা আষ্টপৃষ্ঠ ধরতে পারি, তাহলে গুরুদেব তো পৌঁছবেন, আমাকেও পৌঁছে দেবেন। এই জন্য গুরুচরণে অবশ্যই আশ্রয় নিতে হয়। আপনারা বড় ভাগ্যবান যারা এই আশ্রমে গুরুদেব তার শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ভক্তি লাভ করছেন, ভাগবত ভজন করছেন। যারা আশ্রয় নেননি তারা আশ্রয় নেবেন এবং আশ্রয় নিয়ে ভগবানের ভজন করবেন। আশ্রয় করিয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নহি তজে, আর সব মরে অকারণ। আশ্রয় করে ভজন করলে কখনো আপনাকে চ্যুত হতে হবে না। যাই হোক, এইভাবে গুরুচরণে আশ্রয় নিয়ে আপনারা ভজন করবেন। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করছি। শ্রী ভগবানের সুন্দর লীলা, সেই লীলাগুলো আমরা এখন আস্বাদন করছি। গতকাল আমরা আস্বাদন করছিলাম ভগবান কেমন সুন্দর করে রাসলীলা করলেন, গিরি গোবর্ধন ধারণ করলেন এবং শেষে ব্রজ ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায়? না, মথুরায়। অক্রূর, কংসের মন্ত্রী, সেই অক্রূর তিনি এলেন, কংস পাঠালেন ধনুর্যজ্ঞ হবে, কৃষ্ণ বলরামকে খবর দাও, ওরা আসুক, ওরা এলে এখানেই ওদেরকে মেরে ফেলবো। এই চিন্তা করে অক্রূরকে পাঠালেন। অক্রূর গেল, অক্রূর গিয়ে সেই কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে এলেন। আর কৃষ্ণ বলরাম ব্রজ ছেড়ে আসার সময় সমস্ত ব্রজবাসী, বিশেষ করে ব্রজগোপীরা, তারা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল, তারা কোনোভাবেই আসতে দেবে না। অক্রূরকে বলছে, কে আপনার নাম রেখেছে অক্রূর? আপনার নাম তো ক্রূর হয় প্রয়োজন। অক্রূর কেন বলবো? আপনি আমাদের প্রাণ ভোমরাকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, যাকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি না তাকেই নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ তিনি তো দায়িত্ব কর্তব্য পরায়ণ, তাকে তো যেতেই হবে, কংসকে উদ্ধার করতে হবে, পিতামাতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে, বসুদেব দেবকী। সেজন্য কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যাওয়ার সময় ব্রজগোপীদের সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো, ধনুর্যজ্ঞ হচ্ছে, যাচ্ছি, শীঘ্রই ফিরে আসব। এই বলে চলে গেলেন। সেখানে ব্রজবাসীদের, ব্রজগোপীরা চোখের জলে বুক ভাসালো। অক্রূর নিয়ে চলে গেলেন, মথুরায় প্রবেশ করলেন। মথুরায় প্রবেশ করে রজককে বধ করলেন, তন্তবাইকে কৃপা করলেন, কুবজা ত্রিবক্রা তাকে কৃপা করলেন। সেই কুবজা কেমন করে চন্দন পরাতো কংসকে, সেই কুবজার কাছে, মানে তার 3টা বাঁক ছিল, সেই কুবজা তাকে ভগবান উদ্ধার করলেন। ভগবান বললেন যে আমাদের চন্দন পরিয়ে দাও, সে সুন্দর করে চন্দন পরিয়ে দিল। তারপর ভগবান তাকে কৃপা করলেন, তার চরণ দুটোর উপর নিজের চরণ রেখে তার চিবুকটা ধরে জোর করে টান দিলেন। তার যে 3টা বাঁক ছিল, হাঁটুতে, কোমরে আর ঘাড়ে 3টা বাঁক সোজা হয়ে গেল, সুন্দরী রমণীতে পরিণত হলো। এইভাবে কুবজাকে কৃপা করলেন। এরপর ভগবান চলে গেলেন সেই মল্ল ক্রীড়াভূমিতে। সেখানে গিয়ে ধনুর্যজ্ঞ মানে যে যজ্ঞে ধনুকটা রাখা ছিল, সেই ধনুকটা ভেঙে ফেললেন অবলীলাক্রমে। তারপর সেই ভেতরে ঢুকতে গেলে 2টো হাতি পাহারা দিচ্ছিল। মাহুত তাদেরকে উস্কে দিল, সেই হাতিগুলো তেড়ে এলো। কৃষ্ণ বলরাম 2টো হাতিকে উদ্ধার করে দিল। তারপর ভেতরে ঢুকে গিয়ে তারা কংসকে বধ করলো। এইভাবে কংস উদ্ধার হয়ে গেল। কংস উদ্ধার করার পর তারপর সেই দেবকী এবং বসুদেব তাদেরকে কারাগার থেকে শৃঙ্খল মোচন করলেন। আর
উগ্রসেনকেও কারাগার থেকে তার শৃঙ্খলা মোচন করলেন, উগ্রসেনকে মথুরার রাজা ঘোষণা করে দিলেন। এখন সেই নন্দাদি ব্রজবাসীগণ যারা গিয়েছিলেন এই যজ্ঞে, কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম তারা বললেন, পিতা আপনারা ফিরে যান, আমার যে এখানে একটু দায়িত্ব আছে, এখানে পিতামাতা তাদেরকে তারা কষ্ট পাচ্ছিল, তাদেরকে উদ্ধার করলাম, তারপর এখানে কি রকম করে রাজকার্য চলবে না চলবে একটু দেখাশোনা করতে হবে, এখানকার যাদবরা যারা তাদের তো তারা যাতে শান্তিতে থাকে সুখে থাকে সেটা তো আমাকেই দেখতে হবে। তো সেই জন্য একটু তাদের যত্ন তাদের জন্য সুখবিধানের ব্যবস্থা করে আমি ফিরে যাব, আপনারা ফিরে যান। অনেক কষ্ট হলো, নন্দাদি গোপগণ তারা ফিরে এলেন ব্রজে। আর এদিকে উগ্রসেনকে রাজা করে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দায়িত্ব ভগবান নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন, কি করে সেই মথুরাবাসী সকলে ভালো থাকবে। এরপর সেই বসুদেব এবং দেবকী তারা বললেন যে আমাদের কৃষ্ণ বলরাম তো বড় হয়েছে, এখন তার উপনয়ন সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। সেই গর্গাচার্যকে দিয়ে উপনয়ন সংস্কার হয়ে গেল। এরপর উপনয়ন সংস্কার যেহেতু হয়েছে, এখন ব্রহ্মচর্য আশ্রম অর্থাৎ গুরুর বাড়িতে গিয়ে শিক্ষা লাভ এটাও প্রয়োজন। তাই কৃষ্ণ বলরাম গুরুগৃহে চলে গেলেন শিক্ষা লাভ করার জন্য। গুরু শান্তিপুনি মুনির আশ্রমে চলে গেলেন, সেখানে 64 দিনে 64 কলা বিদ্যা গ্রহণ করলেন কৃষ্ণ বলরাম। তারপর গুরুদেবকে বললেন, গুরুদেব আমরা এখন তো চলে যাব, যাওয়ার সময় কি পুরস্কার, আমরা গুরুদক্ষিণা হিসেবে কি দেব? তখন গুরুদেব বললেন, গুরুদক্ষিণা তো অনেক কিছু হয়, কিন্তু আমার মনের একটা অভিলাষ ছিল, যদি সেই অভিলাষ তোমরা পূরণ করে দাও। বলুন গুরুদেব কি অভিলাষ? বলে আমার ছেলেটা মারা গেছে অনেক দিন আগে, তার জন্য ওই একটাই তো ছেলে, সে চলে গেল, তার জন্য অনেক কষ্ট হয়, যদি তোমরা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারতে। কৃষ্ণ বলরাম তারা সমুদ্রে চলে গেলেন, সেই সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিলেন। পঞ্চজন নামক দৈত্যকে, সেই দৈত্য তাদেরকে গ্রাস করেছিল, সেই ছেলেটাকে শান্তিপুনি মুনির ছেলেটাকে, সেই পঞ্চজন দৈত্যকে ধরে ফেললো, কিন্তু তাকে বধ করে তার ভেতর থেকে উদরের ভেতর থেকে সেই সন্তানটিকে পাওয়া গেল না, সেই গুরুপুত্রকে পাওয়া গেল না। শেষে কৃষ্ণ বলরাম ওই পঞ্চজনের দৈত্যের শঙ্খটা নিয়ে যমপুরীতে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে শঙ্খবাদন করলেন। যমরাজা বেরিয়ে এলেন, কৃষ্ণ বলরামকে প্রণাম করলেন, বললেন প্রভু বলুন কি অভিপ্রায় নিয়ে এসেছেন? তখন কৃষ্ণ বলরাম বললেন যে আমাদের গুরুপুত্র, তাকে তুমি যমলোকে নিয়ে এনেছো, তাকে এখন ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই ভগবানের ইচ্ছায় গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন, যমরাজা ফিরিয়ে দিলেন, কৃষ্ণ বলরাম জীবিত করে দিলেন, গুরুদেবের কোলে এনে বসালেন। গুরুদেব এই আপনার ছেলে। গুরুদেব বড় আনন্দিত হলেন, শান্তিপুনি মুনি, বাহ, আমার আসল পুরস্কারটা, জীবনে এত বড় পুরস্কারটা যে পাবো ভাবতে পারিনি। তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে আমিও ধন্য হলাম, তোমাদের এই শিক্ষা কোনোদিন বিফলে যাবে না, তোমরা এই শিক্ষা নিয়ে অনেক বড় হবে, এই শিক্ষাকে তোমরা প্রয়োগ করে জীবনে অনেক এগিয়ে যাবে, আমি আশীর্বাদ করলাম। গুরুদেবের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে কৃষ্ণ বলরাম তারা আবার মথুরায় ফিরে এলেন। মথুরায় ফিরে এসেছেন, মথুরাবাসীর সকল আনন্দ হচ্ছে যে কৃষ্ণ বলরাম তারা এসে কংসকে উদ্ধার করে রাজ্যটাকে পুনর্গঠন করেছেন, উগ্রসেনকে রাজা করেছেন, সুন্দর করে মথুরা চলছে। কিন্তু এরই ভেতরে 64 দিন চলে গিয়েছিলেন বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। এতদিন কৃষ্ণ বলরামকে তারা দেখতে পায়নি, তাদের কষ্ট হয়েছিল। কৃষ্ণ বলরাম যখন ফিরে এলেন তখন মথুরাবাসী সকলে আনন্দিত হলেন, খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু মথুরাবাসী তো আনন্দিত হলেন, কৃষ্ণের মনে আনন্দ নেই, কৃষ্ণের মনে এতটুকু আনন্দ নেই, সে শুধু নিবৃতে চোখের জল ফেলে। কেন? ব্রজবাসীদের কথা চিন্তা করে। সেই ব্রজবাসী আমার পিতা মাতা, আমার সেই ব্রজগোপীরা, তারা আমি যখন ব্রজধাম ছেড়ে আসি তখন তাদেরকে কথা দিয়ে এসেছিলাম আমি শীঘ্রই ফিরে আসব, কিন্তু এখানে এসে যাদবগণের সুখবিধান করতে গিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। গুরুগৃহে গেলাম শিক্ষা লাভ করতে, অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু
এখন তাদের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি, তারা যে কেমন আছে, আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত তারা থাকতে পারে না। তারা কেমন আছে সেই খবর যদি জানতে পারতাম। সেই ব্রজবাসীদের কথা চিন্তা করে ভগবান চোখের জল ফেলছেন। চিন্তা করলেন আমি তো যেতে পারবো না, কারণ এখন আমার অনেক দায়িত্ব কর্তব্য মথুরাতে, এখন যেতে পারবো না। একজনকে পাঠাতে পারবো খবর নেওয়ার জন্য। কাকে? উদ্ধবকে। উদ্ধব তার প্রিয় ভক্ত, প্রিয় সখা, কাছের মানুষ। এই উদ্ধব কৃষ্ণকে অনেক ভালো করে বুঝতে পারেন, তার মনের ভাব, ব্যথা বেদনা। তা উদ্ধবই আমার উপযুক্ত পাত্র, উদ্ধবকে আমি পাঠাবো ব্রজে, ব্রজবাসীদের খবর নিয়ে আসবে। এই উদ্ধবকে পাঠানোর পেছনেই ভগবানের আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। উদ্ধবের মনে, উদ্ধব জানতেন যে আমি ভগবানের প্রিয় ভক্ত, সত্যি সত্যি তিনি ভগবানের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। ব্রজের বাইরে উদ্ধবের মতো ভক্ত হয় না, কিন্তু ব্রজবাসীদের ভক্তির কাছে উদ্ধব স্থান পাবে না। তারা এই উদ্ধবের থেকে আরো আরো অনেক ঊর্ধ্বে, যার কোনো সীমা নেই, যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এত তাদের ভগবানের প্রতি প্রীতি, এত ভক্তি। তাই উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠানো প্রয়োজন। ব্রজে না গেলে ভক্তিটা কেউ বুঝতে পারবে না। এই জন্য সমস্ত দিকে চিন্তা করি উদ্ধবকে পাঠালেন। উদ্ধব যাও, ব্রজবাসীদের খবর নিয়ে এসো, তারা কি করছে। তো উদ্ধব চলে গেলেন ব্রজধামে। উদ্ধব যখন ব্রজধামে গেলেন, সেই ব্রজের তো তখন সৌন্দর্য নেই। ভগবান কৃষ্ণ যেদিন থেকে চলে এসেছেন, ব্রজের সৌন্দর্য সব হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু উদ্ধব তো প্রথমবার যাচ্ছেন, গিয়ে যাতে তার খারাপ না লাগে তার জন্য ভগবান তিনি ব্রজকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। উদ্ধব পৌঁছে গেলেন সন্ধ্যার সময়। পৌঁছে যাওয়ার পর নন্দরাজা তাকে আদর করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এখন নন্দরাজা তার আতিথ্যতা বিধান করলেন, তাকে একটু সেবা দেবেন। কিন্তু কোথা থেকে সেবা দেবেন? নন্দরাজা যিনি রাজা, তার ঐশ্বর্যের অভাব নেই, কিন্তু এখন সেই নন্দরাজা, যশোমতী মা, তাদের যে খাওয়া দাওয়া কি হয়, সেবা যে কি হয়, তারা নিজেরাই জানে না। যেদিন থেকে কৃষ্ণ তাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছে, সেদিন থেকে তারা শুধু কৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শুধু কৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। তাদের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে। পাশের বাড়ি থেকে কিছু পরমান্ন ইত্যাদি অন্ন রন্ধন করে সেই যশোমতী মা, নন্দরাজা তাদের মুখে দিয়ে যান, গুজে দিয়ে যান, কিন্তু তারা খেতে চায় না। কৃষ্ণ যেদিন থেকে নেই, সেদিন থেকে সব সেবা টেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই, সর্বদাই চোখের জল ফেলছেন, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করছেন। উদ্ধব অবাক হয়ে গেলেন। নন্দরাজা, কৃষ্ণের প্রতি তার এত এত টান, এত ভালোবাসা, এত ভক্তি। আর যশোবতী মা, তার অবস্থা তো বর্ণনা দেওয়া যাবে না। সে তো মূর্ছিত হয়েছে, সে তো কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে মূর্ছা খেয়েছেন। চোখের জল তার বসন সিক্ত হয়েছে, শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন যশোমতী মা। সত্যি এদের ভক্তি। উদ্ধব অবাক হয়ে গেলেন। সকাল হলো, সকালবেলা এবার ব্রজগোপীদের সঙ্গে দেখা করবেন। ব্রজগোপীদের সঙ্গে দেখা করে উদ্ধব দেখলেন ব্রজগোপীরা তারা পথের ধূলিকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। একমাত্র তাদের ঘর পরিবার সমস্ত কিছু ছেড়ে এখন ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। তারা শুধু হা কৃষ্ণ বলছে। হা প্রাণনাথ, কোথায় তুমি গেলে, এখনো এলে না? আর সেই ব্রজগোপীদের ভেতরে একজন গোপী, যিনি রাধারানী, তিনি মূর্ছা শুধু গিয়েছেন তা নয়, মাঝে মাঝে জেগে উঠছেন, ভুল বকছেন, প্রলাপ বকছেন। কৃষ্ণ ছাড়া তার যে অবস্থা, উদ্ধব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এদেরকে আমি কি দিয়ে সান্ত্বনা দেব? এদেরকে আমি কি বলবো? এদের ভক্তির কাছে আমি জানতাম আমি ভগবানকে ভক্তি করি, কিন্তু এদের ভক্তি যে আরো অনেক অনেক উচ্চে। এদেরকে আমার প্রণাম ছাড়া অন্য কিছু জানানোর মতো। উদ্ধব প্রণাম করতে গেলেন, ব্রজবাসীরা কেউ প্রণাম নিলেন না, ব্রজগোপীরা কেউ প্রণাম নিলেন না। উদ্ধব তখন ব্রজের ধূলিকণাকে প্রণাম করলেন, ধূলি গায়ে মাখলেন এবং
উদ্ধব প্রার্থনা করলেন, যদি আবার কখনো জন্ম হয়, এই তো মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, আর হয়তো পাবো কিনা জানি না, আর যদি কখনো জন্ম হয় তাহলে যেন এই ব্রজের ধুলি হয়ে জন্ম নিতে পারি। ব্রজের ধুলি হয়ে জন্ম নিলে ব্রজগোপীরা তো আমার প্রণাম গ্রহণ করলো না, তাহলে এই ব্রজের ধুলির উপর ব্রজগোপীরা তারা চলবে, তাহলে সেই ধুলি হয়ে জন্ম নিতে পারলে তাহলে তাদের চরণ ধুলিটা আমি নিতে পারবো, মাখতে পারবো। এইভাবে উদ্ধব ব্রজগোপীদেরকে ভগবান কৃষ্ণের কথা বলে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সান্ত্বনা তো পাওয়ার, তারা বললেন আমাদের যেদিন থেকে প্রাণনাথ চলে গিয়েছে সেদিন থেকে আমাদের জগৎ সংসার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু উদ্ধব অনেক প্রবর্তন করলেন, ভগবানের সুন্দর কথা শুনিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। নাই নাই করে উদ্ধব 10 মাস সেই ব্রজে থাকলেন, ব্রজগোপীদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ব্রজগোপীরা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। যাওয়ার সময় উদ্ধবকে বলে দিচ্ছে যে তুমি আমাদের প্রভুকে গিয়ে, আমরা যে তার জন্য দুঃখে আছি, তার জন্য যে আমরা চোখের জল ফেলছি, তার জন্য যে আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে, এই কথা তুমি গিয়ে আমাদের কৃষ্ণকে বলো না। বলে কেন বলবো না? বলে আমরা তো, আমাদের তো শরীর পাষাণ সদৃশ্য, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ সে তো কোমল, তার শরীর মন সমস্ত কিছু কোমল, সে এত ব্যথা সহ্য করতে পারবে না। আমরা যে তার জন্য চোখের জল ফেলছি, এই বিরহ ব্যথা সে সহ্য করতে পারবে না। আমরা যতটা সহ্য করতে পারছি, আমাদের তো কঠিন হৃদয়, তার তো কত কোমল হৃদয়, সে কি সহ্য করতে পারবে? পারবে না। তা আমাদের কষ্টের কথা বলো না, তাতে তার আরো কষ্ট হবে, বরং বলবে আমরা ভালো আছি। আর কবে সে ফিরে আসবে? শীঘ্রই যেন ফিরে আসে। উদ্ধব নাই নাই করে 10 মাস কাটিয়ে দিলেন। আসার সময় অনেক উপঢৌকন দিলেন উদ্ধবকে। নন্দ রাজা যশোমতী মা নিয়ে যাও গোপালের জন্য এগুলো। উদ্ধব ফিরে এলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হলো। কৃষ্ণকে যখন ওই ব্রজবাসীর দুঃখের কথা, নন্দ রাজার দুঃখের কথা বললেন, কৃষ্ণ চোখের জল ফেললেন, তখন উদ্ধব আর বলা বন্ধ করে দিলেন। আবার 2-1 দিন পরে আবার যশোমতী মায়ের কথা বললেন। মায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ, মায়ের দুঃখের কথা শুনে কৃষ্ণ মূর্ছা গেলেন, বন্ধ করে দিলেন। আবার 2-4 দিন পরে ব্রজগোপীদের কথা বললেন। এইভাবে কৃষ্ণকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিন ধরে উদ্ধব সেই ব্রজের কথা বলেছিল। এই হলো ব্রজবাসীদের প্রেম, এই হলো কৃষ্ণের প্রতি তাদের ভালোবাসা। যেমন তারা কৃষ্ণের কথা এত চিন্তা করেন, এত ভাবেন, কৃষ্ণের জন্য তারা চোখে জল ফেলেন, তেমনি কৃষ্ণ তাদের জন্য চিন্তা করেন। এই হলো ব্রজবাসীদের ভক্তি। এই জন্য ব্রজে না গেলে আমাদের ভক্তিটা পাকা হবে না। আমাদেরকে একটাবার ব্রজে যেতে হবে, যদি সম্ভব হয় একটাবার ব্রজে যাবেন, একবার ব্রজে গিয়ে ব্রজের ধুলি অঙ্গে মাখবেন, রাধাকুণ্ডে স্নান করবেন, যমুনায় স্নান করবেন, ব্রজের ধুলি মেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন, হে প্রভু, যদি আমার কোনো সুকৃতি থাকে, যদি তোমার জন্য একটু ভক্তি করে থাকি, তাহলে কখনো যেন এই ব্রজে কৃমিকীট লতা পাতা গুল্ম করে অন্তত পাঠিও, সেটাও যদি পাই তাহলে জীবন ধন্য হবে। এই প্রার্থনা যেন আমরা ভগবানের চরণে রাখতে পারি। এইভাবে ব্রজবাসীদের কথা চিন্তা করলেন ভগবান কৃষ্ণ। উদ্ধবকে পাঠিয়ে ব্রজবাসীদের খবর নিলেন। এইভাবে কি সুন্দর লীলা চলছে মথুরাতে। এখন মথুরার অনেক দায়িত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে এসেছে, ফলে কোনোভাবেই ইচ্ছে হচ্ছে যে এখন ছুটে বৃন্দাবন চলে যায়, একবার ব্রজবাসীদের দেখে আসি, কিন্তু যেতে পারলেন না। তিনি কর্তব্যের বন্ধনে বদ্ধ। সেই তার পিতামাতা, মাতামহ উগ্রসেন, তাদের তো শান্তি বিধান করতে হবে, প্রজাদের মঙ্গল করতে হবে। উগ্রসেনকে রাজা করেছেন বটে, কৃষ্ণই সমস্ত দায়িত্ব দেখাশোনা করতেন। যাই হোক, এইভাবে মথুরাতে অবস্থান করছেন
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখন এরই মধ্যে এই যে কংসকে বধ করেছিলেন না, এই কংসকে বধ করার পর কংসের দুই পত্নী অস্তি এবং প্রাপ্তি, সেই দুই পত্নী তারা তাদের পিতা উগ্রসেন মানে কংসের শ্বশুর মশাই উগ্রসেনকে সমস্ত কথা বললেন। উগ্রসেন তখন তো এই কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। উগ্রসেন বললেন, আমার মেয়েদেরকে এই বৈধর্যে বেশ পড়তে হয়েছে, বিধবা হতে হয়েছে এই কৃষ্ণের জন্য, আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে কথা বলবো না। এই জন্য সেই জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর মশাই সে নাই নাই করে 27 বার আক্রমণ করলেন। 23 অক্ষহীনী সেনা নিয়ে 27 বার মথুরাকে আক্রমণ করেছেন, প্রতিবারেই পরাস্ত হয়েছেন। আর কৃষ্ণ বলরাম অবলীলাক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন, মারেননি। ইচ্ছে করলেই মারতে পারতেন, কিন্তু জরাসন্ধকে বারবার ছেড়ে দিয়েছেন। 27 বার জরাসন্ধ আক্রমণ করেছে মথুরাপুরীর উপর কৃষ্ণকে শেষ করার জন্য, কোনোভাবেই পেরে উঠতে পারেনি। 28 নম্বর বার যখন আক্রমণ করলেন, তখন এদিকে নারদ মুনির প্রেরণায় আর একজন রাজা, তার নাম হলো কালযবন। নারদ মুনি তাকে প্রেরণা দিলেন, সেও চলে এলো কৃষ্ণকে, মানে এই কালযবনের উপর একটা আশীর্বাদ ছিল যে কেউ তাকে মারতে পারবে না। এখন সেই কালযবন যখন নারদ মুনির কাছ থেকে শুনলো যে কৃষ্ণ নাকি খুব শক্তিশালী, তার শক্তির কাছে সকলেই পরাস্ত হয়ে যায়, তখন সেই কালযবনের ইচ্ছে হলো আমাকে তো কেউ শেষ করতে পারবে না, কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, সেই আশীর্বাদ সে প্রাপ্ত করা ছিল। তো এখন আমি দেখব ওই যদুবাসী যদু বংশী ওদের উপর অত্যাচার করব, কৃষ্ণের উপর অত্যাচার করব, কৃষ্ণকে পরাস্ত করব। হ্যাঁ, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নারদ মুনি তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এই জন্য সেই নারদ মুনির প্রেরণায় কালযবন এসে আক্রমণ করলেন। একদিক থেকে জরাসন্ধের আক্রমণ, একদিক থেকে কালযবনের আক্রমণ, দুয়ে মিলে আক্রমণ করলেন। এই দুয়ে মিলে যখন আক্রমণ করেছেন, কৃষ্ণ বলরাম দেখলেন কোন দিক সামলাবো, জরাসন্ধের আক্রমণ আবার কালযবন। আর কৃষ্ণ জানতেন যে কালযবন তার কারো হাতে মৃত্যু নেই, সেজন্য চিন্তা করলেন যে আমাকে অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই কৃষ্ণচন্দ্র কি করলেন না, ওইখান থেকে একটু অন্য জায়গায় সকলকে সরিয়ে ফেললেন। কোথায় না, সমুদ্রের ভিতরে নতুন করে একটা প্রাসাদ বানালেন, দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন। দ্বারকাপুরী নির্মাণ করে মথুরাবাসী সকলকে দ্বারকায় নিয়ে চলে এলেন। কেন না, মথুরার উপর দুদিক থেকে আক্রমণ হয়েছে, জরাসন্ধের আক্রমণ, কালযবনের আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে মথুরাবাসীর উপর অত্যাচার হবে, সেই জন্য মথুরাবাসী যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র সমুদ্রের ভিতরে একটা নতুন প্রাসাদ, নতুন রাজ্য নির্মাণ করলেন, সেটা হলো দ্বারকাপুরী। আর সমস্ত সেই মথুরাবাসীকে দ্বারকাপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। এখন জরাসন্ধকে কিছু বললেন না, কালযবনকে উদ্ধার করার নতুন একটা উপায় অবলম্বন করলেন কৃষ্ণ। যখন কালযবন আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে কৃষ্ণের দিকে, কৃষ্ণ তখন দৌড় শুরু করেছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ করবে কি, যুদ্ধ ছেড়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে তখন সে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর কালযবনও পেছনে পেছনে যাচ্ছে। এমন ভাবে যাচ্ছে যে এই বুঝি কালযবন কৃষ্ণকে ধরে ফেললো, কিন্তু ধরতে পারছে না। এই কৃষ্ণ যে সেই রণ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে, সেই জন্য কৃষ্ণের একটা নতুন নাম হয়ে গেল রণছোড় ভগবান। বলিয়ে রণছোড় ভগবান কি, রণছোড় ভগবান রণ ছেড়ে যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। তো এবার ভগবান গিয়ে কোথায় না একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। একটা পাহাড়ের গুহা ছিল, গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন। গুহার ভিতরে প্রবেশ করেছেন, আর সেখানে প্রবেশ করে পেছনে পেছনে কালযবন যাচ্ছে। সেই গুহার ভেতরে আগে থেকে একজন শুয়েছিলেন, ঘুমোচ্ছিলেন, তার নাম মুচুকুন্দ।
কৃষ্ণ কি করেছেন, সে নিজের ওড়নাটাকে নিয়ে সে মুচুকুন্দ যে ঘুমিয়ে আছে মুচুকুন্দের গায়ে ঢাকা দিয়ে আড়ালে সরে গিয়েছে। আর এদিকে কালযবন এসে দেখলো, ও আচ্ছা, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার নাম করে যুদ্ধ না করে এখানে এসে ঘুমানো হচ্ছে, আমাকে ছুটিয়ে এনে এখানে এসে ঘুমানো হচ্ছে না, ঠিক আছে। এই বলে সেই কালযবন কি করলেন, সেটা তো কৃষ্ণ নয়, মুচুকুন্দ, কৃষ্ণের ওড়নাটা দেওয়া আছে। কালযবন চিন্তা করলেন তাহলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ। এইবার কালযবন সজোরে পদাঘাত করলেন। যখন পদাঘাত করলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই মুচুকুন্দ জেগে উঠলেন। মুচুকুন্দ জেগে যা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সঙ্গে সঙ্গে কালযবন ভস্ম হয়ে গেল। তখন কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন, মুচুকুন্দকে কৃপা করলেন। আসলে মুচুকুন্দ একসময় দেবতারা খুব ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল, অসুররা এমন আক্রমণ করেছিল, এই মুচুকুন্দের সাহায্য নিয়েছিলেন দেবতাগণ, এবং মুচুকুন্দের সাহায্য নিয়ে সেই যুদ্ধে উদ্ধার হয়েছিলেন। এখন সেই মুচুকুন্দকে বলল যে আমরা তো আপনার সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছি, আপনার কি চাই? তখন সেই মুচুকুন্দ সে বলল যে আমি অনেক দিন ঘুমাইনি, এই যুদ্ধ করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, আমি এখন ঘুমাতে চাই, আমার ঘুমটা যেন কেউ ভাঙিয়ে না দেয়, আর আমার ঘুম থেকে যখন উঠব তখন যেন ভগবানকে আমি দর্শন করতে পারি, আর এর ভেতরে কেউ যেন আমাকে ব্যাঘাত না, যে ব্যাঘাত করবে তাকে কিন্তু আমি শেষ করে দেব, সে ভস্ম হয়ে যাবে। তখন দেবতারা বললেন ঠিক আছে, আমরা এই আশীর্বাদ করলাম, হ্যাঁ আপনার ভগবান এই কৃপা করুক। এই বলে দেবতাদের কাছে সে বর পেয়েছিলেন, সেই বর নিয়ে সে ঘুমোচ্ছিলেন, নিশ্চিন্তে সে গুহার ভিতরে ঘুমোচ্ছিলেন। এখন সে কালযবন গিয়ে তাকে লাথি মেরেছে, ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছে, আর ওই বরদান করা ছিল, জেগে উঠে যাকেই দেখবে ভস্ম হয়ে যাবে। এই যখন দেখলেন কালযবনের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে কালযবন ভস্ম হয়ে গেল। না হলে কালযবনকে যুদ্ধে কেউ হারাতে পারবে না, এটা ভগবান জানতেন, তাই মুচুকুন্দের দ্বারা কালযবনকে কায়দা করে উদ্ধার করে দিলেন। হ্যাঁ, এই হলো ভগবানের কৌশল। তারপর ভগবান সেই মুচুকুন্দকে দর্শন দিলেন, তাকে দেখা দিলেন, কৃপা করলেন। এইভাবে সেই সমস্ত মথুরাবাসীকে দ্বারকায় নিয়ে এসে ভগবান কৃষ্ণ সুন্দরভাবে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছে। এখন সেই দ্বারকাতে নিয়ে আসার পর দ্বারকায় কিন্তু ভগবান কৃষ্ণই হয়েছেন রাজা। যখন মথুরায় ছিলেন তখন উগ্রসেনকে রাজা করা হয়েছিল। এখন যখন সকলকে দ্বারকায় নিয়ে এসেছেন, দ্বারকায় ভগবান কৃষ্ণকেই রাজা করা হয়েছে। সে এখন থেকে দ্বারকাধীশ। বলিয়ে দ্বারকাধীশ ভগবান কি। সে এখন দ্বারকাধীশ, দ্বারকাতে সমস্ত কিছু সকলের দেখভাল করছেন। এরই মধ্যে রেবত রাজার কন্যা রেবতীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়ে গেল। দাদার যখন বিয়ে হয়ে গেল, এবার ভাইয়ের বিয়ের পালা। কি তো সকলে মিলে বললো এবার কানাইয়ের বিয়ে হওয়া উচিত, বড় হয়েছে, কি রাজা হয়েছে, এখন দ্বারকার সমস্ত কিছু দেখাশোনা করছে, সংসার যদি করতে হয় তো এখনই করা উচিত, দাদার হয়ে গিয়েছে। তা সকলে অনুরোধ করলেন যে কৃষ্ণের হোক। তো কৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে হবে। তো এরই মধ্যে বিদর্ভের এক রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল ভীষ্মক। সেই ভীষ্মকের একটি কন্যা ছিল, নাম তার রুক্মিণী। সেই ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী তার গৃহে মাঝে মাঝে নারদ মুনি যেত, মানে ওই বিদর্ভের রাজার ঘরে যেতেন, রাজালয়ে যেতেন, আর সেখানে গিয়ে সেই কৃষ্ণের অনেক গল্প বলতেন, কৃষ্ণের রূপ গুণের কথা বর্ণনা করতেন। সেই কথাগুলো ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী শুনতেন। শুনে শুনে কৃষ্ণকে কখনো মন দিয়ে বসেছেন। একবারের জন্য কৃষ্ণকে চোখে দেখেনি, কিন্তু সেই কৃষ্ণের রূপ গুণের কথা নারদের মুখ থেকে শুনে অন্তরে গোবিন্দের প্রতি তার প্রীতি জন্মেছে এবং প্রণয় এসেছে। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সংকল্প নিয়েছেন, জীবনে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে এমন সুন্দর পুরুষ যা মুনিবর বর্ণনা করে বলছেন সেই তাকেই আমি ভালোবাসলাম, তাকে আমি সর্বস্ব অর্পণ করলাম। জীবনে যদি সংসার করতে হয় আমি তার সঙ্গেই সংসার করব, তাকেই বিয়ে করব, তাকে ছাড়া আর কারোর সঙ্গে করব না, এই প্রতিজ্ঞা নিলেন। আর সেই রুক্মিণী তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা বাবা মাকে বললেন। পিতা ভীষ্মক রাজা তিনি খুশি হলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হবে, ভালো কথা।
কিন্তু ওই রুক্মিণীর দাদা, রুক্মী তার নাম, সেই কিন্তু রাজি হলেন না। পিতামাতা রাজি থাকলেও কি হবে, দাদা কোনোভাবেই রাজি হলেন না, রুক্মী কোনোভাবেই রাজি হলেন না। সেই রুক্মী, সে তার যে বন্ধু, তার বন্ধুর নাম হলো শিশুপাল। এই শিশুপাল সবসময় কৃষ্ণ বিদ্বেষী, জরাসন্ধ, শিশুপাল এরা সবসময় কৃষ্ণ বিদ্বেষী। তো এই জন্য সেই রুক্মীও কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিল। তো সে বলল যে না, ওই বেটা গোয়ালার ছেলে, ও আমাদের শত্রু, ওর সঙ্গে কোনোভাবে আমার বোনের বিয়ে দেওয়া যাবে না। বিয়ে যদি দিতে হয় তাহলে আমার বন্ধু শিশুপালের সঙ্গে, চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে আমার বন্ধুর বিয়ে হবে, আমার বোনের বিয়ে হবে। বিয়ের আয়োজন হয়ে গেল। কিন্তু এদিকে রুক্মিণী চিন্তা করছেন, কৃষ্ণ ছাড়া তো আমি কাউকে এই জীবনটা দিতে পারবো না। গোপনে একখানি প্রেমপত্র লিখে দিলেন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেই প্রেমপত্র কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে গেল। রুক্মিণী সুন্দর করে লিখে দিলেন, হে প্রভু, আমি তোমার চরণে শরণাগত, তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো। আমি আমার মন প্রাণ সমস্ত তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। তোমাকে যদি না পাই আমি জীবন রাখবো না। আমার দাদা অন্যত্র আমার বিয়ে ঠিক করেছে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন হয়ে গেল, আর বিয়ের দিনক্ষণ এসে গেল। এদিকে সেই শিশুপাল বর বেশে পৌঁছেও গেল। কিন্তু ওই ওদের বংশের নিয়ম ছিল, এই রুক্মিণীদের ওদের বংশের নিয়ম ছিল যে বিয়ের দিন মা অম্বিকার মন্দিরে পুজো দিতে যেতে হবে। বিয়ের আগে পুজো দিয়ে এসে তারপর বিবাহ হবে। আর এদিকে পত্রখানা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণের হাতে, কেউ জানেন না রুক্মিণী পাঠিয়েছেন। আর কৃষ্ণ সেই পত্র পড়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি রুক্মিণীকে উদ্ধার করব। তাই রুক্মিণীকে উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণ রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আর এদিকে রুক্মিণী সে অম্বিকার মন্দিরে এলেন। অম্বিকার মন্দিরে এসে সেই অম্বিকা দেবীকে পুজো দিচ্ছেন, অম্বিকা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন, হে অম্বিকা দেবী, হে মা গৌরী, তুমি আমাকে কৃপা করো, আমি যেন কৃষ্ণকে পতি হিসেবে পেতে পারি। এইভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন। এই প্রার্থনা জানিয়ে যখন মন্দির থেকে বেরোবেন, তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতিং যার কৃষ্ণ দিশতাং সমিষ্কতম রথং সমারোপ্য সুপর্ণ লক্ষণং রাজন চক্রং পরিভূয় মাধব। যখন ঠিক বেরিয়ে আসবেন মন্দির থেকে, সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন কৃষ্ণ এসে হাজির হয়েছে রথ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কি করলেন, রুক্মিণীকে রথে তুলিলেন। আর সেই রুক্মিণীর সঙ্গে অনেক পাহারাদার সৈন্যবাহিনী কিন্তু সঙ্গে আসছিল পাহারা দিয়ে মন্দির পর্যন্ত। তারা তখন কি করলো, চিৎকার শুরু করলো, সবাই ছুটে এলো। সেই দাদা রুক্মী ছুটে এলো, সেই শিশুপাল বিয়ে হতে এসেছে বর, সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলো। তুমুল যুদ্ধ হলো, কৃষ্ণ সকলকে পরাস্ত করলেন। হ্যাঁ, পরাস্ত করে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে রথে করে চলে যাচ্ছেন। আর এইদিকে সেই রুক্মিণীর দাদা রুক্মী, সেও কিন্তু পেছনে পেছনে একটা রথ নিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় সেই কৃষ্ণের রথকে ধরে ফেললো। তখন কৃষ্ণ কি করলেন, সেই রুক্মীকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাকে বধ করবেন। তখন বলরাম বললেন যে না, এটা ঠিক নয়, কারণ তুমি যাকে বিয়ে করছো তার দাদা সম্পর্কে তোমার সম্বন্ধী হবে। এখন লোকে খারাপ কথা বলবে, লোকে বলবে যে কৃষ্ণ বিয়ে করার জন্য নিজের সম্বন্ধকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। তা সেজন্য না, ওকে ছেড়ে দাও। সেই রুক্মীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন কৃষ্ণ সেই রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকায় ফিরে আসার পর দ্বারকায় সুন্দর করে সেই রাক্ষস বিধি অনুসারে সুন্দর করে রুক্মিণীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠান হলো মহা ধুমধাম করে। একবারে সেই দ্বারকাবাসে আনন্দিত হয়ে গোটা নগর সাজানো হয়েছে, সুন্দর করে নগর সাজিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। একেবারে ঘটা করে সেই রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হয়ে গেল। এখন সেই কৃষ্ণচন্দ্র যিনি রাধা রমণ, এখন রুক্মিণী রমণ হলেন। বলিয়ে রুক্মিণী রমণ ভগবান কি। এইভাবে রুক্মিণীর সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেল।
এখন দেখতে দেখতে কিছুদিন পর রুক্মিণীর একটা সন্তান হলো। ভগবান কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী তাদের ঔরসে একটা সন্তান হলো। এই সন্তানের নাম হলো প্রদ্যুম্ন। সেই প্রদ্যুম্ন মাত্র যখন 6 দিন বয়স, সেই 6 দিনের দিন শম্বরাসুর নামে এক অসুর সেই সন্তানটাকে চুরি করে নিল। চুরি করে নিয়ে এসে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। কারণ শম্বরাসুর জানতো যে এই প্রদ্যুম্নের হাতে আমার মৃত্যু হবে, এটা সে জানতে পেরেছিল। তাই ওই 6 নম্বর দিনে, মাত্র 6 দিন বয়স হয়েছে শিশুর, সেই শিশুকে নিয়ে এসে লুকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল শম্বরাসুর। এই প্রদ্যুম্ন কে? এই প্রদ্যুম্ন হলেন সাক্ষাৎ কামদেব। কামদেব যখন মহাদেবের দিকে বাণ ছুড়েছিলেন, মহাদেব ক্রোধান্বিত হয়ে কামকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিলেন, কামদেবকে ধ্বংসই করে দিলেন। কামদেবকে যখন ধ্বংস করেছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে কামদেবের স্ত্রী রতি মহাদেবের চরণে পড়েছেন, হে প্রভু, আপনি আমার স্বামীকে শেষ করে দিলেন, তাহলে আমি কি নিয়ে থাকবো? সমস্ত দেবতারা ছুটে এলেন, তারা এসে বলছেন মহাদেবকে, প্রভু আপনি কামদেবকে ধ্বংস করে দিলেন, এই সংসারে কাম যদি না থাকে কিভাবে জগৎ সংসার চলবে, সৃষ্টির পরম্পরা কি করে চলবে? তখন মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বললেন যে কামদেব না থাকলেও সে তার দেহটা থাকবে না, কিন্তু সে থাকবে, সেই সংসারে তার কার্য করে যাবে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই কামদেব থাকবে, তা হয়তো দেহ থাকবে না, কিন্তু সে থেকে কার্যটা করে যাবে। তখন সেই রতি দেবী তিনি বললেন যে হে প্রভু, আমার স্বামীকে যদি আমি দেহের দিক থেকে না পাই, আপনি বলছেন যে আমার স্বামী থাকবে, বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমি তার দেহটাকে পাবো না, সকলের মধ্যে সে বেঁচে থাকবে, সেরকম বেঁচে থেকে কি লাভ? আমি যদি আমার স্বামীর দেহটাই না পেলাম, তাহলে আমারও বেঁচে থেকে লাভ কি? মহাদেবের চরণ ধরে অনুনয় বিনয় করলেন। মহাদেব তখন বললেন, আমি কামকে ধ্বংস করেছি, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা আমার নাই। কামদেবকে একমাত্র সৃষ্টি করতে পারেন ভগবান কৃষ্ণ। অতএব তাঁর চরণে শরণ নাও, নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন, কামদেবকে আবার পুনরায় দেহ দিতে পারবে একমাত্র কৃষ্ণ। এই জন্য কাম বীজ কাম গায়ত্রী মন্ত্রের মন্ত্র আছে না? হ্যাঁ, এই ভগবান হলেন কাম দাতা, কামদেব ভগবান কামকে সৃষ্টি করতে পারেন, আর কারো ক্ষমতা নেই। তা এই জন্য এখন সেই ভগবানের ঘরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এবং রুক্মিণী তাদের ঔরসে সেই কামদেব, যে মহাদেবের ক্রোধানলে ধ্বংস হয়েছিল, সেই প্রদ্যুম্ন নাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এখন সেই 6 দিনের শিশুটাকে শম্বরাসুর সে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। এখন সেই শিশুটা, তাকে একটা মৎস্য, বৃহৎ একটা মৎস্য গিলে খেয়ে ফেলেছে। সেই মৎস্যটা আবার ধীবরের জলে ধরা পড়ল। তখন ধীবরেরা মনে করলে, এত বড় মাছটাকে আমরা কি করব, আমরা বরং সেই শম্বরাসুরের কাছে বিক্রি করে দিই, অনেক টাকা পাবো। তারা নিয়ে গিয়ে সেই মাছটাকে শম্বরাসুরের কাছে বিক্রি করলেন। আর শম্বরাসুর তখন বললেন তার যারা পাচক ছিলেন, পূজারী যারা ছিলেন, তাদেরকে দিলেন যে আজকে একটা বড় মৎস্য নিয়ে আসা হয়েছে, তো এই মৎস্যটা আজকে ভালো করে রান্না করা হোক। তখন তার পাচকগণ সেই মৎস্যটা নিয়ে গেল সেই রান্নাঘরে। নিয়ে গিয়ে যখন সেই মৎস্যটাকে কাটা হলো মাছের ভেতর থেকে, শম্বরাসুর তো জানে না, মাছটা দিয়ে দিয়েছে, এবার ভেতরে কি হচ্ছে অত খবর তো সে জানে না। ভেতরে সেই মাছের ভেতর থেকে একটা সুন্দর সেই শিশুটাকে পাওয়া গেল। যখন সুন্দর সেই শিশুকে পাওয়া গেল, তখন সেই যারা পূজারীর দায়িত্বে ছিলেন, তাদের মধ্যে ওই যে রতি দেবী, যিনি কামদেবের পত্নী, সেও কিন্তু মায়াবতী নাম নিয়ে ছদ্মবেশে ওই শম্বরাসুরের ঘরের পূজারী ছিলেন, রসই ছিলেন। তখন আরো অনেক ছেলেও ছিল সেই দায়িত্বে। তখন সেই ছেলেগুলো যারা পুরুষ যারা, তারা বললো যে আমরা এই শিশুটিকে নিয়ে কি করব, এখন তুমি নারী মেয়ে মানুষ, তুমি ভালো করে প্রতিপালন করতে পারবে, শিশুটাকে আমরা তোমাকে দিলাম বলে সেই গোপনে সকলে মিলে সেই পূজারীগণ সেই মায়াবতীকে দিয়ে দিলেন। মায়াবতী সেই শিশুটির যত্ন শুরু করলেন। এখন নারদ মুনি গোপনে এসে মায়াবতী অর্থাৎ রতিকে বললেন যে তাড়াতাড়ি বড় করো, তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলো, তাড়াতাড়ি বড় করো, কারণ এই তোমার স্বামী, এই ভগবান কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী তাদের ঔরসে জন্ম নিয়েছে, এই সাক্ষাৎ কামদেব, নাম তার প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন নাম নিয়ে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু সেই তোমার
পত্নী, এই যখন বলেছেন সেই তোমার পতি, এই যখন বলেছেন, তখন সেই রতি দেবী সে খুব আনন্দিত। সে এক বিশেষ রসই বিদ্যা দ্বারা কি করছে না, যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে, সেই বিশেষ রসই বিদ্যা দ্বারা রসই খাওয়ার ইত্যাদি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত সেই পদ্মকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই যৌবনে পদার্পণ করেছে পদ্ম। যখন যৌবনে পদার্পণ করেছে, তখন এই রতি দেবী তাকে যে মায়ের মতো লালন পালন করছিল, এখন সেই মায়ের মতো ভালোবাসাটা নেই, এখন স্বামীর মতো ভালোবাসা চলছে। তখন সেই পদ্ম সেই মায়াবতীকে বলছে যে আপনি আমাকে মায়ের মতো ভালোবাসতেন, যত্নার্থী করতেন, এখন দেখছি মায়ের মতো ভালোবাসছেন না, আপনি আমাকে নিজের কাছের লোক, নিজের কাছের মানুষ স্বামীর মতো করে ভালোবাসছেন, সেবা ভাবের মধ্যে অন্তর এলো কেন? তখন মায়াবতী রতি সবকিছু খুলে বললেন যে আসলে তুমি আমার স্বামী, তোমার নাম পদ্ম ঠিক কথা, তুমি আসলে আমার স্বামী। কারণ নারদ মুনি আমাকে বলে গিয়েছে এই সম্বরাসুর তার মৃত্যু তোমার হাতে আছে, তাই সম্বরাসুর সে ওই 6 দিনের মাথায় তোমাকে নিয়ে এসে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল, একটা মৎস্য গ্রাস করেছিল, সেই মৎস্য এই রাজার কাছে এসেছে, আমাদের এই সম্বরাসুরের কাছে এসেছে, সেই মৎস্যর কাছ থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমি নারদ মুনির কাছ থেকে জেনেছি তুমি আমার সেই সাক্ষাৎ কামদেব, তুমি আমার পতি। এই দুজনের মধ্যে প্রেম হলো, সবকিছু ঘটনা জানতে পারলেন। এখন সেই রতি দেবী মায়াবতী তিনি কি করছেন না, সেই কামদেব অর্থাৎ পদ্ম তাকে বলছেন যে সম্বরাসুরকে উদ্ধার করো, ওকে শেষ করে দাও, দিয়ে আমরা আবার আমাদের স্বস্থানে ফিরে যাব, তুমি আমাকে নিয়ে সেই দ্বারকাপুরীতে সেখানে ফিরে যাবে। তখন সেই তার স্বামী অর্থাৎ পদ্ম কামদেব সে বলছে আমি কি করে করব, কারণ আমি তো আমার একটা জন্ম চলে গিয়েছি, আমি সেই যুদ্ধ কৌশল বিদ্যা সব তো হারিয়ে ফেলেছি, এখন তো সে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যা আমার জানা নেই। তখন সেই মায়াবতী রতি দেবী সমস্ত যুদ্ধ কৌশল বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। সেই যুদ্ধ কৌশল শিখে সেই কামদেব অর্থাৎ পদ্ম সে কি করলো, অনায়াসেই সম্বরাসুরকে বধ করলো, বধ করে ওখান থেকে সেই মায়াবতী বা রতিকে নিয়ে দ্বারকাপুরীতে এলেন। দ্বারকাপুরীতে যখন ফিরে এসেছেন, সকলে দেখে অবাক হয়ে গেছেন, নতুন দম্পতি স্বামী স্ত্রী সুন্দর সজ্জিত হয়ে এসেছেন, এরা কারা? কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তিনি তো সবই জানেন, তিনি সবই জানেন, তিনি কাউকে কিছু বলছেন না। নারদ মুনি পৌঁছে গেলেন, নারদ মুনি পৌঁছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন যে তোমাদের যে সন্তানটা চুরি হয়ে গিয়েছিল পদ্ম, এই হলো সেই পদ্ম, সমস্ত ঘটনা বললেন। তখন সকলে মিলে আনন্দ সহকারী সেই পদ্ম এবং সেই মায়াবতী অর্থাৎ কামদেব এবং রতি তাদেরকে সুন্দর করে সেই পুত্র এবং পুত্রবধূকে সুন্দর করে তাকে ঘরে বরণ করে নিলেন। এইভাবে কি সুন্দর দিব্য লীলা চলছে সেই দ্বারকাতে। এবার পরীক্ষিত মহারাজ তিনি সুখদেব গোস্বামীপাদকে বলছেন, হে গোস্বামীপাদ, আপনি কৃপা করে বলুন যে ভগবান কৃষ্ণ সে তো একটা বিবাহ করেনি, শুনেছি 16,108 বিবাহ করেছিল, বাকি বিবাহের কথাগুলো তো জানতে পারলাম না। প্রথম বিবাহ রুক্মিণীর সঙ্গে হলো বুঝলাম, কিন্তু এবং তাদের ঘরে সন্তান হলো পদ্ম মায়াবতী, সে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখন বাকি বিয়ের কথাগুলো শোনার জন্য আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, কৃপা করে আপনি বলুন। তখন সেই সুখদেব গোস্বামীপাদ আনন্দিত হয়ে তিনি বাকি বিবাহের কথা বলছেন যে শোনো তাহলে, সূর্যদেবের এক ভক্ত ছিল, ওই দ্বারকাতে সূর্যদেবের এক ভক্ত ছিল, তার নাম ছিল সত্রাজিৎ। সে খুব সূর্যের আরাধনা করে একটা শ্যামন্তক নামে মণি পেয়েছিল সূর্যদেবের কাছ থেকে। এই মণিটি প্রত্যেক দিন 8 ভার করে সোনা উৎপন্ন করত। 8 ভার, 1 ভার মানে অনেক জায়গায় অনেক কথা বলা হয়েছে। 1 ভার মানে কেউ বলছেন 20 গ্রাম, কেউ বলছেন 50 গ্রাম, কেউ বলছেন 500, অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু যদি 1 ভার মানে 20 গ্রামও ধরে নেওয়া হয়, তাহলে 8 ভার মানে 160, 150 গ্রাম। তাহলে ওই 8 মানে ওই যে মণিটা প্রত্যেক দিন 8 ভার, 8 ভার করে সোনা উৎপাদন করতেন, 8 ভার করে সোনা প্রসব করতেন ওই শ্যামন্তক মণি। এবং সেই মণি যেখানে থাকতো সেখানে কোন রকম দুর্ভিক্ষ মহামারী সমস্ত চলে যেত, এতই মণিটার প্রভাব ছিল। সে সূর্যদেবের তপস্যা করে সেই মণিটা লাভ করলেন সত্রাজিৎ, সে দ্বারকার মধ্যে।
একদিন ভগবান কৃষ্ণ সত্রাজিতের কাছে এলেন। সত্রাজিৎ, শুনেছি তুমি একটি মণি পেয়েছো। এখন এই মণি থেকে প্রত্যেক দিন 8 ভার সোনা উৎপন্ন হয়। তুমি তো এখন ধনী হয়ে গিয়েছো, তোমাকে তো আর ধরাই যায় না। প্রভু, সব আপনারই কৃপা। আচ্ছা, তাহলে তুমি তো অনেক সোনা এখান থেকে পেয়েছো, তোমার তো আর প্রয়োজন লাগবে না। তো এখন যদি এই মণিটা তুমি রাজকোষাগারে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা প্রজাদের সেবায়, জনগণের সেবায় লাগবে। সত্রাজিৎ বললেন, আমি কষ্ট করে মণি পেলাম, আমি দেওয়ার জন্য? আমি মণি সংগ্রহ করলাম, আমি সূর্যদেবকে তপস্যা করে তার কত কষ্ট করে তার কাছ থেকে মণি পেয়েছি, আর এই মণি নিয়ে সকলে সুখ ভোগ করবে? না, আমি দেব না। কৃষ্ণচন্দ্র ফিরে গেলেন। এখন একদিন এই সত্রাজিতের ভাইয়ের নাম ছিল প্রসেনজিৎ। সেই প্রসেনজিৎ মণিটি গলায় বেঁধে শিকার করতে গেলেন। বনের মধ্যে শিকার করছেন, তো সেই শিকার করতে গিয়ে সেখানে বনে শিকার করছেন, আর একটা সিংহ, সেই সিংহটা দেখলো যে আরে এই পুরুষটার গলায় তো সুন্দর একটা মণি ঝুলছে, যদি এই মণিটা পাওয়া যেত তাহলে তো খুব ভালো হতো, তাহলে একে মেরে মণিটা ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই সিংহ কি করলো না, সেই প্রসেনজিৎকে মেরে তার মণিটা ছিনিয়ে নিল। সেই মণিটা নিয়ে একটু অগ্রসর হয়েছে, একটা ভল্লুক, তার নাম রিক্সরাজ জাম্ববান। সেই ভল্লুকটা চিন্তা করলো, আরে এই সুন্দর মণিটা যদি আমি পেতাম তাহলে তো খুব ভালো হতো। এই চিন্তা করে সে কি করলো, ওই সিংহটিকে মেরে ফেললো, আর মেরে তার কাছ থেকে ওই মণিটি ছিনিয়ে নিল। মণিটি নিয়ে গিয়ে সে একটা বিরাট গুহার ভিতরে থাকে, খুব গোপন গুহায়। সেই গুহার ভিতরে সেই মণিটি নিয়ে গিয়ে সে তার কন্যা জাম্ববতীকে দিয়ে দিল। জাম্ববানের কন্যা, নাম তার জাম্ববতী, কন্যাকে দিয়ে দিল। এখন সত্রাজিৎ অনেক খোঁজ করলেন, ভাইয়ের খোঁজ পেলেন না। চিন্তা করলেন, ও আসলে দ্বারকাধীশ এসেছিল আমার কাছে মণি চাইতে, আমি মণি দিইনি, তার জন্য আমার ভাই ওই মণি পরে শিকারে গিয়েছিল। আমার মনে হয় দ্বারকাধীশই আমার ভাইকে মেরে মণিটা নিয়েছে। এই কথাটা বললেন তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রীকে বললেন যে আমি বলেছি তুমি কাউকে বলো না। এখন মেয়েদের স্বভাব, কথা তো রাখতে পারে না। সে এখন তার পাশের সখীকে বলছে, জানিস এরকম ঘটনা, আমার দেবর যে বনে গিয়েছিল মণি পরে, ওটা কৃষ্ণেরই কাজ। ও মণি চাইতে এসেছিল, আমার স্বামী তো মণি দেয়নি, তার জন্য সেই মণি নেওয়ার জন্য আমার দেবরকে ওই কৃষ্ণই মেরেছে। এরকম কথাটা কানাকানি হয়ে গেল, দ্বারকাধীশের কানে খবরটা পৌঁছে গেল। দ্বারকাধীশ চিন্তা করলেন, আমি এ কাজ তো করিনি, আমার নামে এত বড় বদনামটা এসে গেল। বদনাম যখন এসেছে, সেই বদনাম দূর করতে হবে। তাই দ্বারকাধীশ ভগবান সেই বদনাম দূর করার জন্য চিন্তা করলেন যে আমি প্রসেনজিৎকে খুঁজে বের করবই, এবং মণিটা বের করে এনে সত্রাজিৎকে দিয়ে দেবো, দেখিয়ে দেবো যে আমি এই কাজ করিনি, আমার এই দুর্নামকে আমি ঘোচাবো। এই বলে সেই দ্বারকাধীশ ভগবান তিনি দ্বারকার কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই প্রসেনজিৎকে খোঁজ করার জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তো সেখানে অনেক খোঁজ করলেন, শেষে প্রসেনজিৎকে পাওয়া গেল। প্রসেনজিৎ এক জায়গায় মরে পড়ে আছে, দেখলেন মণিটি তার গলায় নেই, আর সেখানে একটা সিংহের পদছাপ। সেই সিংহের পদছাপটা লক্ষ্য করে করে ওরা এগিয়ে গেলেন। ওরা চিন্তা করলেন নিশ্চয়ই ওই সিংহটা প্রসেনজিৎকে মেরে মণিটা চুরি করে নিয়েছে। সেই সিংহের পদছাপ ধরে ধরে কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলেন সিংহটা মরে পড়ে আছে, মণিটা নেই। চিন্তা করলেন সিংহটা মরে, তাহলে সিংহকে যে মেরেছে সেই মণি নিয়েছে। এখন ওখানে দেখলেন যে ভল্লুকের চরণের ছাপ। সেই ভল্লুকের চরণ ছাপ লক্ষ্য করে দেখলেন যে সেই চরণ ছাপটা, পায়ের চিহ্নটা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। এখন কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত দ্বারকাবাসী সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তাদেরকে বলছেন যে তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি ওই গুহার ভিতরে প্রবেশ করব। এরা সকলে বলল যে কৃষ্ণ তুমি প্রবেশ করবে যদি ভেতরে তুমি মারা যাও। বলে তখন কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তা বলছেন যে আমি মারা গেলে মারা যাব, তো তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিলাম তোমরা এক পক্ষকাল অপেক্ষা করবে, তারপরেও যদি আমি ফিরে না আসি তাহলে তোমরা চিন্তা করবে যে আমি মারাই গিয়েছি। এই বলে কৃষ্ণচন্দ্র একাকী, কেউ তার সঙ্গে গেলেন না, সে একাকী ঢুকে গেল সেই গুহার মধ্যে, এবং সেই গুহার ভিতরে ঢুকেছেন এবং বেরিয়ে আসছেন না। দেখতে দেখতেই প্রায় 10-12 দিন হয়ে গেল,
এখন সমস্ত সেই দ্বারকাবাসী তারা চিন্তা করলেন, কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিল যে এক পক্ষকাল অপেক্ষা করার জন্য, মানে 15 দিন। 15 দিন হওয়ার আগেই সেই সমস্ত দ্বারকাবাসী তারা ফিরে এলেন। তারা চিন্তা করলেন যে কৃষ্ণ আর নেই। এই হলো দ্বারকাবাসী আর ব্রজবাসীর মধ্যে পার্থক্য। এখানে যদি ব্রজবাসীরা হতো, তারা ওখান থেকে যেত না। শুধু যেত না নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে তারাও ভেতরে ঢুকতো। মরতে যদি হয়, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মরব, এই তাদের ভালোবাসা। কিন্তু দ্বারকাবাসীর ভালোবাসা এক পক্ষকাল হতে না হতেই কৃষ্ণকে ছেড়ে সবাই চলে গেল। কৃষ্ণ ভেতরে প্রবেশ করেছে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো একটা সুন্দরী কন্যা, তার গলায় মণিটা জলজল করে চলছে। তখন সেই সুন্দরী কন্যাকে বললো, আমাকে মণি দাও। সুন্দরী কন্যা তখন চিৎকার করলো। সেই চিৎকার শুনে সেই জাম্ববান ঋক্ষরাজ সে বেরিয়ে এলো। সে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণকে তখন সে চিনতে পারেনি। বললো, আরে মূর্খ মানুষ, আমার এই গুহার ভিতরে ঢোকার সাহস তোকে কে দিয়েছে? যা এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যা, না তোকে এক্ষুনি খেয়ে শেষ করে ফেলবো। তখন ভগবান বললেন, আমি তো মণি নিতে এসেছি, মণিটা আমাকে দিয়ে দিলে আমি চলে যাব। মণি? ওই মণি যদি নিতে হয়, ওই মণি আমি আমার মেয়েকে দিয়েছি, ওই মণি যদি নিতে হয় তাহলে আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কৃষ্ণ বলছেন, তাহলে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো সেই ঋক্ষরাজ জাম্ববানের। এই যখন যুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধ অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলছে, কোনোভাবেই পরাস্ত করা যাচ্ছে না, কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধটা হওয়ার পর এইবার আস্তে আস্তে করে ওই জাম্ববানের শক্তি বল সমস্ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এখন জাম্ববান তিনি চিন্তা করলেন যে আমি যে শক্তির অধিকারী, এই শক্তি আর কারো নেই, একমাত্র আমার প্রভু ভগবান যদি হয় তিনিই আমাকে হারাতে পারেন। তাহলে কি এই আমার প্রভু? আসলে সেই জাম্ববান সেই ত্রেতা যুগ থেকে অপেক্ষা করছেন। ভগবানের সঙ্গে জাম্ববান যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান বললেন, আমি তো মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র, আমি তোমার সঙ্গে ভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবো না, কিন্তু তোমার এই যুদ্ধের আশাটা আমি আগত দাপর যুগে এই ইচ্ছাটা আমি মিটিয়ে দেব, ততকাল তুমি অপেক্ষা করো। সেই জাম্ববান যে নাকি এই সেতু বন্ধনে সাহায্য করেছিল রামচন্দ্রকে, সেই ভগবানের ভক্ত বলল, সে কিন্তু অপেক্ষা করছে আজও আমার প্রভু কখন আসবে। কিন্তু আজকে তার সে বুঝতে পারলেন এই আমার প্রভু, সেই রামচন্দ্র, তিনি কৃষ্ণ রূপে এ দাপর যুগে এসেছে, না হলে আমাকে তো কেউ হারাতে পারবে না যুদ্ধে। তাই এই আমার প্রভু। তাই প্রভুর চরণে পড়ে গেলেন, ভগবানের চরণে। ভগবান তাকে কৃপা করলেন। এখনো ভগবান বলছেন, তোমাকে আমি কৃপা করলাম, তুমি যা চেয়েছিলে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হোক, এই যুদ্ধের ইচ্ছা তুমি পোষণ করেছিলে, যুদ্ধের ইচ্ছাও তোমার মিটে গেল। এখন আমাকে মণি দাও, আমি মণি নিয়ে চলে যাব। তখন সেই জাম্ববান সে বলছে, আমি তো আমার এই মণিটা আমার নিজের কন্যা জাম্ববতীকে দিয়েছি। এখন কোনো কিছু দ্রব্য যদি, কোনো বস্তু, কোনো খুব ভালো একটা জিনিস যদি মেয়েকে দেওয়া হয়, মেয়ের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে কোন পিতা চায়? কোন বাবা চাইবে যে আবার আমি ফিরিয়ে নেব? এখন আমি তো মণিটা দিতে পারবো না। মণি যদি দিতে হয়, তাহলে প্রভু তুমি যদি আমাকে কৃপা করো, তুমি যদি আমাকে করুণা করো, তাহলে শুধু মণি কেন, মণি তো আমার মেয়েকে দিয়েছি, আমি আমার মেয়েকেই তোমার হাতে সম্প্রদান করব। ভগবান বললেন, তাই হবে। তাই জাম্ববান নিজের কন্যা জাম্ববতীকে, সেই মণিটি সহ জাম্ববতীকে ভগবানের হাতে সম্প্রদান করলেন। এই ভগবানের দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে গেল। বলিয়ে জাম্ববতী রমণ ভগবান কি। এইবার জাম্ববতীকে নিয়ে ভগবান ফিরে আসছেন, মণিটি নিয়ে ফিরে আসছেন। নিয়ে এসে সভা ডাকলেন। সেই সভায় সত্রাজিৎকে ডাকা হলো, তাকে মণিটি তার হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হলো। সত্রাজিৎ লজ্জিত হলেন, আমি বৃথাই দ্বারকাধীশের নামে বদনাম করেছিলাম, আমি মনে করেছিলাম এই মণিটা দ্বারকাধীশ চুরি করেছে, আমার ভাইকে দ্বারকাধীশ হত্যা করেছে। না, তাহলে তো আমি দ্বারকাধীশের চরণে অপরাধ করলাম, নিরাপরাধ একটা মানুষের উপর বদনাম চাপালাম, এটা তো ঠিক হলো না। তাহলে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে নেব, অপরাধ মার্জনা করব। এই অপরাধ মার্জনা করতে গেলে একটাই উপায় আছে, আমি দ্বারকাধীশের হাতে, যে এত সততার প্রতি, সেই সত্য মানুষটির হাতে আমি আমার নিজের কন্যাকে তুলে দেব।
তাই সত্রাজিৎ তার কন্যার নাম ছিল সত্যবতী। সেই কন্যাকে নিয়ে এলেন এবং দ্বারকাধীশকে প্রণাম করে বলছেন, হে দ্বারকাধীশ, হ্যাঁ, আপনি কৃপা করুন, আমার জীবন সার্থক হবে আপনি যদি আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করেন। তো সেই সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা বা সত্যবতী, সেই সত্যভামা বা সত্যবতীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করলেন। এইভাবে ভগবানের 3 নম্বর বিয়ে হয়ে গেল। এরকম করে ভগবানের বাকি আরো 5টা বিয়ে হলো। হ্যাঁ, ভগবান প্রত্যেকটা বিয়েতে পরাক্রম দেখিয়েছেন। কি সুন্দর সেই সমস্ত বিয়ের ঘটনা। কোথাও বা কোনো রাজকন্যা সেখানে স্বয়ম্বর সভায় ভগবানকে মাল্য প্রদান করেছেন, কোথাও বা শত্রুদেরকে পরাস্ত করে সেখান থেকে হরণ করে নিয়ে এসে ভগবান বিয়ে করেছেন। এরকম করে ভগবান বাকি বিয়েগুলো করলেন। এই করে ভগবানের 8টা বিয়ে হয়ে গেল। এখন সেই পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, প্রভু তাহলে 8টা বিয়ে হলো, কিন্তু 16,108, তাহলে 16,100 বিয়ের কথা সেটা কৃপা করে আপনি বলুন। তখন সেই সুখদেব গোস্বামী বলছেন, শোনো তাহলে, একজন অসুর ছিল, তার নাম ছিল ভৌমাসুর। তো এই ভৌমাসুর প্রচন্ড অত্যাচার শুরু করলেন। ভৌমাসুরের অত্যাচারে সকলে অধিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভৌমাসুর সেই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে সেখানে স্বর্গরাজ্যে সেই মন্দার পর্বত, সেই মন্দার পর্বতে যেখানে তপস্যা করা হয় সেই সমস্ত জায়গাকে একবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল। আর কি করলো না, সেই বরুণের ছত্র, বরুণ দেবের একটা সুন্দর ছাতা ছিল, ছাতাটাকে চুরি করে নিল। অদিতি মায়ের কানের কুণ্ডল, দুলকে চুরি করে নিল। এইরকম করে সেই ভৌমাসুর অত্যাচার শুরু করলো। এই যখন অত্যাচার শুরু করেছে তখন ইন্দ্র সে চিন্তা করলো যে এই ভৌমাসুরের সঙ্গে আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি পেরে উঠতে পারবো না। দ্বারকাধীশ ভগবানকে গিয়ে সমস্ত কথা বললেন। ভগবান বললেন, ঠিক আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি দেখছি কি করা যায়। এই বলে দ্বারকাধীশ ভগবান কৃষ্ণ তিনি ভৌমাসুরকে উদ্ধার করতে চলে গেলেন। এই ভৌমাসুরকে যখন উদ্ধার করতে গেলেন, ভৌমাসুরের রাজধানীর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। সেই প্রাগজ্যোতিষপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে যখন প্রবেশ করলেন তখন সেই ভৌমাসুরের সেনাবাহিনী তারা ছুটে এলো, ভগবানকে আক্রমণ করলেন। ভগবান অবলীলায় সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে দিলেন। এরপর সেই ভৌমাসুরের সেনাপতি, তার নাম ছিল মূর নামক দৈত্য, সেই দৈত্য ছুটে এলো, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ভগবান দ্বারকাধীশ সেই যুদ্ধে মূর নামক দৈত্যকে অনায়াসে পরাস্ত করলেন, তাকে উদ্ধার করে দিলেন। এই মূর দৈত্যকে উদ্ধার করলেন, তাই ভগবানের নাম হয়ে গেল মুরারি। বলিয়ে মুরারি ভগবান কি। এই মূর নামক দৈত্যকে বধ করে ভগবানের নাম হয়ে গেল মুরারি। মুরারি ভগবান ভেতরে ঢুকলেন, ঢুকে গিয়ে সেই প্রাগজ্যোতিষপুরকে লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। শেষে সেই ভৌমাসুর বেরিয়ে এলেন, ভগবানের সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে ভৌমাসুরকে অনায়াসে উদ্ধার করে দিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধার করার পর সেই ভৌমাসুরের মাতা পৃথিবী দেবী, এই পৃথিবীর সন্তান হলেন ভৌমাসুর। মাতা পৃথিবী দেবী ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা চাইলেন এবং তার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ভগবানের হাতে, তার জন্য সে আনন্দিত হয়েছে, কারণ তার পুত্রের অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এখন সেই অদিতির কানের কুণ্ডল, বরুণের ছত্র ইত্যাদি সব ভগবানকে ফিরিয়ে দিলেন। ভগবান সেগুলি গ্রহণ করলেন। এখন সেই প্রাগজ্যোতিষপুরের ভেতরে আরো একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন ভগবান কৃষ্ণ। সেখানে দেখলেন সেই কারাগারের ভেতরে 16,100 রমণী সেখানে বাঁচাও 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 বলে চিৎকার করছে। ভগবান এগিয়ে গেলেন, সমস্ত ঘটনা জানলেন। ওই রমণী কারা? ওরা হলো রাজকন্যা। 16,100 রাজকন্যাকে চুরি করে ভৌমাসুর কারাগারে রেখেছে। কেন না, ভৌমাসুরের ইচ্ছা ছিল একসঙ্গে 1,00,000 হয়ে গেলে একসঙ্গে সবাইকে বিয়ে করবেন। এই ছিল তার মনের ইচ্ছা, 1,00,000 হয়ে গেলে বিয়ে করবেন। এই জন্য সমস্ত ভালো ভালো রাজকন্যাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওইখানে রাখতেন। 16,100 জমা হয়ে গিয়েছিল। এখন ভগবান তাদেরকে উদ্ধার করলেন। যখন সেই 16,100 রাজকন্যাকে উদ্ধার করলেন, তারা তখন ভগবানের চরণে বলছেন, প্রভু আমরা কোথায় যাব? কেন তোমরা ঘরে ফিরে যাবে? ঘরের কেউ আমাদের মেনে নেবে না। এই
ভয়ঙ্কর দৈত্যটা আমাদেরকে চুরি করে এনে রেখেছিল। এখন আমরা যদি ঘরে ফিরে যাই, আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব ছিছি করবে, হ্যাঁ, আমাদের নামে দুর্নাম রটে গিয়েছে, সমাজ আমাদের মেনে নেবে না। প্রভু, আমরা কোথায় যাব? একটাই উপায় আছে প্রভু, তুমি যদি আমাদের গ্রহণ করো। ভগবান বলছেন, যার কেউ থাকে না তো আমি থাকি। ঠিক আছে, তাই হবে, আমি তোমাদেরকে গ্রহণ করব, তোমরা সবাই ফিরে চলো। সবাইকে দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন। আর এইদিকে সেই যে ওই বরুণের ছাতা আর অদিতি মায়ের কানের কুণ্ডল, সেগুলো নিয়ে এসে সেই অদিতি মাকে দিলেন, বরুণকে দিয়ে দিলেন। দিয়ে ভগবান ফিরে এলেন। ফিরে আসার পর সেই দ্বারকায় আগে থেকে রাজকন্যাগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ভগবান কার্য সমাধা করে ফিরে এলেন। ফিরে আসার পর বিরাট সেই বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। 16,100 রমণী তাদের সঙ্গে ভগবান পানি গ্রহণ করছেন। হ্যাঁ, ভগবানের সঙ্গে 16,100 রমণী সুন্দর করে সেই দ্বারকাতে মহাসমারোহে সেই মহান বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এইভাবে ভগবান 16,108 আগে 8 জনকে বিয়ে করেছিলেন। তারপরে এই 8 জন হলেন প্রধান মহিষী। হ্যাঁ, তারপরে 16,100 থেকে একসঙ্গে বিয়ে করলেন। এই করে 16,108 জনকে বিবাহ করেছেন। এই যে 16,108কে বিয়ে করেছেন, এদের ঘরে ভগবানের সন্তান হয়েছে 10টা করে। প্রত্যেকের ঘরে 16,108 রমণীকে বিয়ে করেছেন ভগবান। প্রত্যেকের ঘরে 10টা করে পুত্র সন্তান, একটা করে কন্যা সন্তান। এই করে সেই 56 কোটি যদুবংশ, বিরাট যদুবংশ হয়ে গিয়েছে। এখন এই যদুবংশে ভগবানের আবার নাতি হয়ে গেল। মানে ওই যে পদ্মুন্ম এবং সেই মায়াবতী, তাদের ঘরে একটা সন্তান এলো, ভগবান দাদু হয়ে গেলেন। তাদের ঘরে যে সন্তান এলো, সেই সন্তানের নাম হলো অনিরুদ্ধ। এই অনিরুদ্ধ দেখতে খুব সুন্দর, সে কৃষ্ণের মতো, একবারে দাদুর মতো রূপ নিয়েছে অনিরুদ্ধ। সাক্ষাৎ ভগবানের তো অংশ, সেই জন্য অনিরুদ্ধ দেখতে খুব সুন্দর। তো এখন একদিন বানাসুরের কন্যা, বানাসুর নামে এক অসুর ছিলেন, সেই বানাসুরের কন্যার নাম ছিল উষা। সেই উষা, সে একদিন স্বপ্নে এক সুন্দর পুরুষকে দেখলেন। শুধু দেখলেন না, সেই সুন্দর পুরুষের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল, তার সঙ্গে তার কামক্রীড়াও হয়ে গেল। হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্নে দেখেছে। ঘুম যখন ভেঙে গেল, তিনি হা হুতাশ করলেন, আমার সেই মনের মানুষটি কোথায় গেল? আমি স্বপ্নে এত সুন্দর মানুষটিকে দেখেছিলাম, যদি সত্যি সত্যি তাকে পেতাম তাহলে আমার জীবনটা সার্থক হতো। এই মনে করে দুঃখিতভাবে বসে আছেন। আর সেই উষার বান্ধবী, হ্যাঁ, তার নাম ছিল চিত্রলেখা। সেই বানাসুরের মন্ত্রী, তার নাম ছিল কুষ্মাণ্ড। সেই কুষ্মাণ্ডের কন্যা, মানে মন্ত্রীর কন্যা, নাম তার চিত্রলেখা। মন্ত্রীর কন্যার সঙ্গে রাজার কন্যা, রাজার কন্যার নাম উষা, মন্ত্রীর কন্যার নাম চিত্রলেখা। এই উষা এবং চিত্রলেখার মধ্যে যথেষ্ট ভালোবাসা ছিল, তারা বান্ধবী ছিলেন। আর এই চিত্রলেখা অনেক মায়াবী বিদ্যা জানত। চিত্রলেখা এলেন, এসে সেই উষাকে বলছেন, আচ্ছা বান্ধবী, কি হয়েছে তোমার? তুমি এমন মনমরা হয়ে বসে আছো, আমাদের সঙ্গে কথা বলছো না। তোমার মনের দুঃখের কথা আমাকে বলো, আমি চেষ্টা করব তোমার দুঃখ দূর করার জন্য। তখন সেই উষা সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন যে স্বপ্নে আমি একটা সুন্দর পুরুষকে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, তার সঙ্গে সমস্ত কিছু জীবন মন প্রাণ তাকেই সমর্পণ আমি করেছি। কিন্তু তাকে স্বপ্নের পরে তো যখন ঘুমটা ভেঙে গেল, সমস্ত কিছু সব দূরে চলে গেল, কিন্তু আমি সেটা ভুলতে পারছি না। সেই স্মৃতি বারবার আমার মনে হচ্ছে, সেই সুন্দর পুরুষের মুখ বারবার আমার মনে হচ্ছে। সত্যি যদি কাউকে বিয়ে করতে হয় আমি তাকেই করব, তুই কি পারবি? তখন চিত্রলেখা বলছে, আমার যেটুকু বিদ্যা আছে আমি চেষ্টা করব তাকে আনার জন্য, তবে আমি কিছু চিত্র এঁকে দিচ্ছি, এই চিত্রগুলো দেখে তুমি বলো যে কোনটা তোমার সেই প্রিয়তম, কাকে তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে। এই বলে সেই চিত্রলেখা সুন্দর করে চিত্র লিখতে পারতেন, অনেক সুন্দর করে অনেক ছবি আঁকলেন, সুন্দর সুন্দর সেই রাজপুরুষের ছবি এঁকেছেন। কি করে হবে? হরিকথা হবে না, সম্ভব নয়, হবে না। এখন ঠাকুর যখন বের করা হবে তখনই কিন্তু হওয়া উচিত ছিল, আরতির সময় বাজানোর দরকার নেই। ঠাকুর যখন বেরানো হবে 1.5 ঘন্টা সময়,
আমাকে 7:30টায় বলা হয়েছে যে 7:30টায় আমি আসর ছেড়ে দেবো, 7:30টা থেকে 9টা, তা 1.5 ঘন্টা সময় তো কম নয়। এই 1.5 ঘন্টা সময় বাজনা হোক, নাচানাচি হোক, কিন্তু এখন আরতির সময় আমার কথা চলছে, তো সেই জন্য এত কথা কি করে হবে, সম্ভব নয়।